हेलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। गई काले संबंध अने विधेय में संबंध वाळो जो पोर्शन है ये आपणे घणो खरो पूरो कर्यो। त्यारबाद घणा खरा एना दाखला पण पूरा कर्या कि कोई संबंध ए थी बी परनो संबंध होय तो मानी लो कि कोई संबंध आर है तो आर ए थी बी परनो संबंध होय तो आपणे आवुं लखी शकता हता आर सबसेट ए क्रॉस बी। जो ए थी ए परनो संबंध होय तो आपणे एवुं लखता था आर सबसेट ए क्रॉस ए। संबंधनी संख्या शोधवा माटेनुं पण एक सूत्र आपणे जोयेलुं कि मानी लो कि कोई संबंध ए थी बी परनो संबंध छे तेनी संख्या शोधवा माटेनुं सूत्र हतुं 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। आ ज रीते ए थी ए परनो अथवा मात्र ए परनो संबंध होय तो एना माटे आपणे सूत्र जोयेलुं 2 नंबर ऑफ ए क्रॉस ए। घणी खरी चर्चा करेली। त्यारबाद संबंधना बे मेन प्रकार पण जोयेला, रिक्त संबंध अने सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध एटले के एमां कोई सभ्य जोड़ी कोई क्रमयुक्त जोड़ तमने मळती ज नहोती एने कहेता था आपणे रिक्त संबंध। ज्यारे सार्वत्रिक संबंध एटले के आखे आखो गण, अनुचित गण पण कही शकाय, जे गणमां तमे उचित अने अनुचित जोईने आव्या छो ते पण कही शकाय। एटले के सार्वत्रिक संबंधमां बधी ज जोड़ी मळी जती हती। एवा एन गण उपरथी अने आर गण उपरथी पण आपणे उदाहरण जोयेला। एक दाखलो तमने लास्टमां होमवर्कमां आपेलो ए आपणे छेल्ले चर्चा करीए आगळनो दाखलो एक्जाम्पल चालू। तो आर बराबर छगड़िया काउंसमां एक क्रमयुक्त जोड़ तमने आपेली छे एक्स अने एक्स क्यूबनी। अत्यार सुधी अहींया वाय आपता था, आ वायनी जग्याए एणे आपी दीधुं छे एक्स क्यूब के ज्यां एक्स ए केवी संख्या है तो कि 10 थी नानी अविभाज्य संख्या है। वधारे डिटेल में मैं रकम लखी नहीं, आपणे जे काले कर्युं छे ए ज आजे कंटिन्यू करवानुं छे। एक के बे एक्जाम्पल बाकी है, त्यारबाद संबंधनो टॉपिक पूरो थशे। तो जोईए पहला तो 10 थी नानी अविभाज्य संख्या कई, तो 10 थी नानी अविभाज्य संख्या ज पहला लखी काढीए एटले एना पूरती चर्चा करवानी रहे। तो 10 थी नानी अविभाज्य संख्या कई कई थाय तो पहली कई 2 3 5 અને 7 2 3 5 અને 7। चलो देन आफ्टर हवे तमारे जोड़ी बनावानी कोनी कोनी तो कि 2 3 5 7 तमारे एक्स नी किंमत लेवानी अने अहींया मूकवानी क्रमयुक्त जोड़ बनावानी एक्स क्यूब नी। तो डायरेक्ट ज बने छे तो डायरेक्ट एनी एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के कई लखवानी जरूर नहीं। तो यादीनी रीत तो चलो पहली जोड़ी बनावीए 2 साथे। तो 2 2 नो घन केटलो थाय, केटलो 8, तो 2 नो घन 8। तो 2 साथे जोड़ी बनशे 8 नी। त्यारबाद 3 नी बात करो, चलो 3 3 नो घन 3 गुणिया 3 गुणिया 3 केटलो थशे 27। तो 3 27 नी जोड़ी बनशे। 5 नी बात करो तो 5 नो घन तो 5 नी साथे आवशे 125। छेल्ले 7 नी बात करो तो 7 नी साथे आवशे 343। आ तमारी थई गई यादीनी रीत। यादीनी रीत उपरथी तमने प्रदेश अने सहप्रदेश अथवा तो विस्तार शोधवानुं पूछे तो एमांथी काले आपणे जोईने आवेला प्रदेश सहप्रदेश ने विस्तार पण। तो प्रदेश प्रदेश एटले क्रमयुक्त जोड़ जे मळे छे एना पहला पहला घटकोनो गण एटले प्रदेश गण। क्रमयुक्त जोड़ जे मळे छे एना पहला पहला घटकनो गण एटले प्रदेश गण। तो प्रदेश गण 2 3 5 अने 7। विस्तारनी बात करता होय तो विस्तार एटले जे जवाब मळे छे ते अथवा तो बीजा बीजा कया बीजा बीजा घटकोनो गण एटले विस्तार गण। तो बीजा बीजा घटकोनो गण विस्तार गण एटले जे जवाबमां मळे छे ते संख्याओ 8 27 125 अने 343। चलो नेक्स्ट प्रदेश मळी गयो, विस्तार मळी गयो। कदाच तमने एवुं पूछे वेन आकृति अथवा तो किरण आकृति दोरो, साथे दोरी काढीए तो आ दोरी आपणे किरण आकृति। तो किरण आकृति चलो 2 3 5 अने 7। ए ज रीते आ बाजू 8 27 125 अने 343। जे जेनी साथे जोड़ी बनावे छे एने किरण थी जॉइंट करो तो 2 साथे 8 2 साथे 8 3 साथे 27 तो 3 साथे 27 5 साथे तो के 125 7 साथे तो के 343। आ थई गई तमारी किरण आकृति। सारणीनी रीत अत्यारे सिलेबस में नहीं पण तेम छतां काले एक एक्जाम्पल में तमने बतावेलुं के सारणीनी रीत तो साथे साथे शोधी काढीए सारणीनी रीत। चलो सारणीनी रीत में पहले कीधेलुं कि एक बाजू प्रदेश लखो एक बाजू सहप्रदेश लखो।
એવું નથી પ્રદેશને કદાચ વર્ટિકલ બતાવો કે હોરિઝોન્ટલ બતાવો, એમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. યાદ રહેશે? તો ચલો પ્રદેશના ઘટકો લખી નાખું છું. 2, 3, 5 અને 7 ટેબલ બનાવી દઉં છું. એ જ રીતે સહપ્રદેશના ઘટક અથવા તો વિસ્તાર 8, 27, 125, 343. ચલો જેની સાથે જે જોડી બને છે એને નંબર આપવાનો 1, બાકીનાને 0. ચાલો 2 સાથે કોની બને? 8, તો 2 સાથે 8 આ બની ગઈ 1. 3 સાથે 27, 5 સાથે 125, 7 સાથે 343 બની ગઈ. બાકી બધા તો કે 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 આ થઈ ગયા 0. આ થઈ ગઈ તમારી સારણીની રીત. એટલે આ દાખલામાં કાલનું બધું જ રિપીટેશન આવી ગયું. સંબંધ, પ્રદેશ, સહપ્રદેશ કે વિસ્તાર, યાદીની રીત, કિરણાકૃતિ અને છેલ્લે સારણીની રીત કે જે સિલેબસમાં નથી તેમ છતાં આપણે બતાવી દીધી છે. યાદ રહેશે? હજી કોઈને ડાઉટ હોય કાલનો વિડીયો ફરીથી રિપીટ જોડજો, ત્યારબાદ આગળ વધારે આઈડિયા આવશે. એટલે આખા દાખલામાં મેં માગ્યું નહોતું તેમ છતાં બધું બતાવી દીધું. એવો ને એવો જ એક બીજો દાખલો લઈએ કે આર એ ઝેડ પર, અગત્યનો દાખલો, MCQ માટે પણ કામનો. આર એ ઝેડ પર આર બરાબર સંબંધ આપી દીધો છે તમને કે ક્રમયુક્ત જોડ AB કે જ્યાં AB બિલોંગ્સ ટુ ઝેડ, A માઇનસ B પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. ટીક કરજો. આર એ ઝેડ પર વ્યાખ્યાયિત છે. આર બરાબર છગડીયા કૌંસમાં ક્રમયુક્ત જોડ બનાવવાની છે તમારે ABની. A અને B બિલોંગ્સ ટુ ઝેડમાંથી લેવાના છે. A માઇનસ B કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણાંક. તો કાલે પણ 1-2 દાખલામાં આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં પહેલી લાઈન લખેલી. અહીંયા પણ સંબંધ આર છે કોના પર વ્યાખ્યાયિત છે? કે તો કે ઝેડ પર. તો લખવું હોય તો પહેલું લખાય આર એ ઝેડ પર વ્યાખ્યાયિત હોવાથી, આર એ ઝેડ પર વ્યાખ્યાયિત હોવાથી આવું લખવું હોય તો લખી શકાય આર સબસેટ ઝેડ ક્રોસ ઝેડ. આર સબસેટ ઝેડ ક્રોસ ઝેડ. આગળ ચર્ચા કરીએ. એને જોડી બનાવવાની કીધી છે ABની. AB લેવાના ક્યાંથી? તો કે ઝેડમાંથી. ઝેડ પૂર્ણાંક સંખ્યાનો ગણ. કેવી સંખ્યા એમાં હોય? તો ઝેડ બરાબર છગડિયા કૌંસમાં તબડક તબડક -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 તબડક તબડક. બધી જ સંખ્યા, ધન સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા અને શૂન્ય સાથેની સંખ્યા ઝેડમાં સમાયેલી છે. એ બધી સંખ્યા આપણે લખી નાખી. આમાંથી તમારે કોઈ પણ 2 કિંમત સિલેક્ટ કરવાની છે. ચાલો હું 0 સાથે લઉં છું 1 ને. તો 0 અને 1ની શું કરવાની? બાદબાકી. ચાલો 0 માંથી 1 બાદ કરો. શું આવ્યું? -1. -1. તો જે -1 મળે છે કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણાંક છે? હા છે. તો આવી તો ઘણી બધી કિંમત મળશે. તો યાદીની રીત બનાવવી હોય તો યાદીની રીત, ચાલો મેં એક પહેલી તમને બતાવી 0 સાથે 1ની. હું એમ કહું 0 સાથે 2 લઈને ચેક કરો. ચાલો 0 માંથી 2 બાદ કરો. જવાબ આવ્યો -2. -2 બોલો પૂર્ણાંક છે? તો હા. તો 0 સાથે 2, 0 સાથે 3, એવું નથી 0 સાથે 1 સાથે લઈને ચેક કરો. ચાલો 1 સાથે 3 લઈને ચેક કરો. બોલો 1 - 3 -2 કેવી સંખ્યા? પૂર્ણાંક. હા યા ના? તો ચલો 1 3, 1 4, 1 5. આ તો બધું ચાલુ જ રહેશે. બધી જ સંખ્યા સાથે ચાલુ રહેશે. કેમ કે કોઈ પણ 2 પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સરવાળો કે કોઈ પણ 2 પૂર્ણાંક સંખ્યાની બાદબાકી પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આવે. યાદ રહેશે? તો આમાં યાદીની રીતમાં તમારે મોસ્ટ ઓફ બધી જ ચાલુ રહે છે. ખ્યાલ રહેશે? તો યાદીની રીતમાં તમને મળી ગયું. ચાલો 0, 1, 2, 3, 4, 5 ઘણી બધી. હવે એક કામ કરીએ. હવે એને કદાચ પ્રદેશ શોધવાનું કીધું હોય તો લખીએ પ્રદેશ. ચાલો પ્રદેશ. તો પ્રદેશ માટે તો કે પહેલા ઘટકનો ગણ. અહીંયા આપણે જોડી ખાલી થોડી અમથી દેખાય તે માટે જ બનાવેલી છે, પણ પાછળ 3 તબક્કા તબડક મૂકેલા જ છે ને. તો એ પ્રદેશ માટે વાત કરીએ તો બોલો 0 આવે, 1 આવે, 2 આવે, 3 આવે, 4 આવે, 5 આવે. એવું થોડુંક છે ધન જ આવવાની, ઋણ પણ આવવાની. કેમ? ચેક કરો. ચલો -3 લઈ લઉં છું. A બરાબર મૂકો અહીંયા -3. B બરાબર હું લઈ લઉં છું -1. તો આવું કંઈક થશે -3 -1.
માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે 1માંથી 3 જાય તો આવશે -2. તો -2 પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા તો છે જ, હા યા ના? તો અહીંયા બધી જ સંખ્યા આવશે. ત્યારબાદ -3, -2, -1, 0 તબડક તબડક બધી જ કિંમત આવવાની છે. પણ આ લાગે ને ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિત લખવાનું. એટલે તો નાની સંખ્યા આપણે ડાબી બાજુ લખતા હોઈએ છીએ એટલા માટે આજે મેં તમને ઝેડમાં બતાવ્યું એ રીતે બધી જ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે. તો પ્રદેશમાં જો બધી જ સંખ્યા આવી જતી હોય તો અહીંયા એની જગ્યાએ હું ઝેડ ના લખી શકું? પ્રદેશમાં બધી જ સંખ્યા આવી જાય છે તો ઇક્વલ ટુ ઝેડ પણ લખી શકાય, હા યા ના? પાક્કું યાદ રહેશે? પ્રદેશની વાત થઈ ગઈ. વિસ્તારની વાત કરો. ચાલો વિસ્તાર. તો વિસ્તારમાં પણ બધી જ કિંમત આવે છે. કેમ? જો 1 આવી ગઈ, 2 આવી ગઈ, 3 આવી ગઈ. હમણાં એક ઉદાહરણ લઈને તમે ચેક કર્યું, -1 પણ આવી ગઈ. બધી જ કિંમત આવી જાય છે. તો વિસ્તારને હું થોડું આ રીતે બતાવી દો. આપણે ઝેડ ગણ બતાવીએ એમ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 બધી જ કિંમત આવી જતી હોવાથી આને ઝેડ પણ લખી શકાય, હા યા કે ના? તો પ્રદેશ અને વિસ્તાર એ કમ્પ્લીટ કે બધામાં બધી જ પૂર્ણાંક સંખ્યા એમાં આવી જાય છે એટલા માટે થઈને આપણે ઝેડ પણ લખી દીધું. સહપ્રદેશ પૂછવું નથી, પણ સહપ્રદેશ એ તમે જાતે બનાવો ને તો પણ ચાલે. સહપ્રદેશ એટલે શું? વિસ્તારના બધા સભ્યો આવી જવા જોઈએ. વિસ્તારના બધા જ સભ્યો આવી જવા જોઈએ. કોઈ સભ્ય બાકી રહેવો જોઈએ નહીં. કાલે પણ કીધું હતું, આજે પણ કહું છું. તો વિસ્તારના બધા જ સભ્યો આમાં આવી જાય છે. એટલે કે -3, -2 જે બધી જ કિંમત છે એ આવી જતી હોય એવો ગણ કયો? અરે ભાઈ આનો આ જ. તો તબડક તબડક -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 તબડક તબડક ઇક્વલ ટુ ઝેડ. તો આ એક એવો સંબંધ મળ્યો કે જેનો પ્રદેશ પણ ઝેડ છે, વિસ્તાર પણ ઝેડ છે અને સાથે સાથે એનો સહપ્રદેશ પણ ઝેડ છે. યાદ રહેશે? પાક્કો. હવે આ બે દાખલા સાથે સંબંધ પૂરો. પણ કાલે એક દાખલો જે તમને હોમવર્કમાં આપવામાં આવેલો એની આપણે ચર્ચા કરીએ કે હોમવર્કમાં કીધું હતું કે આનું પ્રદેશ ને વિસ્તારને તમે ટ્રાય કરજો. તો એની કંઈક રકમ આવી હતી, r બરાબર છગડિયા કૌંસમાં x, x પ્લસ 5 કે જ્યાં x બિલોંગ્સ ટુ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ચાલો r બરાબર તમારે ક્રમયુક્ત જોડ બનાવવાની છે. કોની? x અને x વત્તા 5 ની. કાલે કીધું હતું તેમ અત્યાર સુધી આમાં તમને x અને y આપતા હતા. આ જોડીમાં તમને x અને x પ્લસ 5 આપેલું છે. આ તમારો y જ છે. એ જ રીતે અહીંયા જો x³ y જ છે. તો એવું પણ લખી શકાય ને ભાઈ y બરાબર x ની 3 ઘાત. y બરાબર x ની 3 ઘાત. પણ અહીંયા કોઈ ગણ ઉપર આધારિત n ઉપર કે z ઉપર એવું કંઈ કીધું નથી. તમને ચોક્કસ સીમિત શાંત ગણની સંખ્યા આપી દીધી છે. શાંત ગણ કહેવાય કોને? જે ગણમાં સભ્યની સંખ્યા નિશ્ચિત હોય, તમે ગણી શકો તો એને કહેવાય શાંત ગણ. તો અહીંયા જોઈએ તો x બરાબર જ્યારે 0 લેશો ત્યારે બોલો x વત્તા 5 શું મળશે? તો 0 અહીંયા મૂકી દો તો 0 વત્તા 5 એટલે 5. x બરાબર 1 માટે તો કે x વત્તા 5 બરાબર 6. આ જ રીતે તબડક તબડક ચાલુ રહે. બોલો હા કે ના? ક્યાં સુધી જવાનું? 5 સુધી. છેલ્લું બતાવી દઉં તો x બરાબર 5, x પ્લસ 5 બરાબર 10. યાદ રહેશે? યાદીની રીત બનાવીએ આની. તો યાદીની રીત અથવા તો જે ટેબ્યુલર મેથડ ક્રમયુક્ત જોડ આપણે બનાવીએ છીએ તે. તો ચલો યાદીની રીતમાં પહેલું 0 સાથે કોણ આવશે? 5. ત્યારબાદ 1 સાથે 6, 2 તો કે 8, 3 તો કે 2 સાથે આવશે 7, મારી મિસ્ટેક છે. 3 સાથે 8, 4 તો કે 9, 5 તો કે 10. આ બની ગઈ તમારી યાદીની રીત. આમાં જ તમને એવું પૂછે પ્રદેશ. તો પ્રદેશ એટલે પહેલા ઘટકોનો ગણ કરો બધાને ભેગા. તો પ્રદેશ આવશે 0, 1, 2, 3, 4 અને 5. યાદ રહેશે? ડિટેલમાં જઈએ મતલબ કે આગળ તો કે વિસ્તાર. વિસ્તાર એટલે બીજા કયા? બીજા અથવા વાયામથી બનતો ગણ. તો વાયામ એટલે કે પાછળનો જે યામ છે તે. બોલો કયા? 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. આ બની ગયો તમારો વિસ્તાર. હવે આના ઉપરથી કિરણ આકૃતિ પણ દોરી શકો છો.
સારણીની રીત પણ વાપરી શકો છો, પણ કિરણ આકૃતિ કે સારણીની રીત અત્યારે આમાં કીધું નથી એટલા માટે વાપરતા નથી. આ દાખલો કાલે તમને ઘરેથી આપેલો, કેટલા લોકોએ ગણેલો છે જાતે, બરાબર? ચેક કરી લેજો, કદાચ કોઈની મિસ્ટેક હોય તો. ઓકે, તો આ સાથે સંબંધના એક્ઝામ્પલ પૂરા. પણ હવે એક અગત્યની વાત અને રમત રમવા જેવી વાત, કે બહુ મજા આવશે, આકૃતિ દોરીને રમત રમવાની છે, એના જેવું જ છે. તો આગળ એની ચર્ચા કરીએ. ચલો, આગળનો ટોપિક સમજવા માટે બધા જ હવે બધું સાઈડ પર મૂકી અહીંયા ખાલી આકૃતિ પર જ ધ્યાન આપજો. તમને સારું લાગે તો તમારે ઉતારી લેવાનું નોટમાં. એવું લાગે કે ના યાદ રહી જાય એવું છે તો ના લખો તો પણ ચાલશે, પણ બહુ ઇઝી ટોપિક છે. કાલે આપણે ઘણા ખરા દાખલા ગણ્યા, યાદીની રીત, પ્રદેશ, વિસ્તાર, બધું જ આપણે શોધતા હતા. એમાં ને એમાં થોડી ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ. માની લો હું કોઈ ઉદાહરણ લઈ લઉં છું, એટલે કઈ રીતે આર બરાબર માની લો આવું આપ્યું છે, 1 સાથે A, 2 સાથે B, 3 સાથે C, 4 સાથે D અને 5 સાથે E. આવું એકાદો આપણને જવાબ મળ્યો, સંબંધ મળ્યો છે. આ સંબંધને આપણે કિરણ આકૃતિ ઉપરથી આગળ વધારીએ. જરૂરી નથી કે દર વખતે કિરણ આકૃતિ દોરવી જ પડે, દોર્યા વગર પણ થઈ જાય. ઘણા ખરાને આમ એક્ઝામ્પલની રકમ થોડો ઘણો જોશો ને ત્યાં પણ ખ્યાલ આવી જશે. આપણે કિરણ આકૃતિ દોરીએ. તો ચલો, એક બાજુ લખું છું પ્રદેશ, આ બાજુ પ્રદેશના પહેલા સભ્યો લખું છું 1, 2, 3, 4 અને 5. ચલો, એ જ રીતે સહપ્રદેશના અથવા તો વિસ્તારના સભ્યો લખું છું A, B, C, D અને E. જેની સાથે જે જોડાય છે એને આપણે કિરણ આકૃતિમાં કિરણની મદદથી જોડી દેતા હતા. જોડી દઈએ સાથે સાથે. ચલો, 1 સાથે તો કે A, 2 સાથે તો કે B, 3 સાથે તો કે C, 4 સાથે તો કે D અને 5 સાથે તો કે E. ચલો, ક્લિયર એટલે સુધી? આ કિરણ આકૃતિમાં તમે કરીને આવ્યા છો, એટલે આ તમારા માટે નવું નથી. હવે તમારે આનાથી એક જ સ્ટેપ આગળ ખાલી વિચારવાનું છે કે જે ડાબી બાજુના ઘટકો છે, જે સભ્યો છે, જે પ્રદેશના સભ્યો છે, એ જમણી બાજુના ઘટક સાથે જોડાય તો છે જ, છે ને? કોઈ બાકી રહેતું નથી, કોઈ બાકી રહેતું નથી, જોડાય તો છે જ. તો શું ડાબી બાજુનો એક ઘટક, પહેલો એક એટલે પહેલો એવું નહીં, ડાબી બાજુનો કોઈ પણ ઘટક જમણી બાજુ જોડાય છે તો એક સાથે એક જ જોડાય છે કે એક કરતાં વધારે જોડાય છે? જો ચેક કરો, બોલો. 1 કોની સાથે? A સાથે. 1 આના સિવાય કોઈ સાથે જોડાતો નથી. 2 કોની સાથે? B સાથે. 3 કોની સાથે? C સાથે. 4 તો કે D સાથે. 5 તો કે E સાથે. કોઈ અલગ ઘટક સાથે ફરીવાર જોડાતો નથી. એનો મતલબ એક સાથે એક જ જોડાય છે. બોલો, વાત સાચી? હા હા. તો આ સંબંધને કહેવાય એક એક સંબંધ. આ સંબંધને કહેવાય એક એક સંબંધ. યાદ રહેશે કે ડાબી બાજુનો જે ઘટક છે જમણી બાજુ સહપ્રદેશ અથવા તો વિસ્તારના સભ્યો સાથે એક જ જોડાય છે. એક સાથે એક જ જોડાતો હોવાથી આ સંબંધને કહેવાય એક એક સંબંધ. હવે ટાઈમ ન બગડે માટે થઈને હું ફરીવાર આ ઉદાહરણ લખતો નથી, ડાયરેક્ટ હું તમને વેન આકૃતિમાં બતાવું. ચલો, એક ઘટક હું કઈ લઈ લઉં છું, A, B, C. એ જ રીતે આ બાજુ ઘટક લઈ લઉં છું X, Y અને Z. A છે મારો Y સાથે જોડાય છે, B મારો X સાથે જોડાય છે અને C મારો Z સાથે જોડાય છે. જુઓ તો ડાબી બાજુનો ઘટક જમણી બાજુના ઘટક સાથે જોડાય છે. હા કે ના? હા, જોડાય તો છે જ. તો શું એક જ સાથે જોડાય છે કે એક કરતાં વધારે સાથે જોડાય છે? ના, પણ એક સાથે એક જ જોડાય છે. તો આ પણ સંબંધને મારે કહેવું હોય તો કહેવાય શું કહેવાય? તો કે એક એક સંબંધ. કેવો સંબંધ કહેવાય? એક એક સંબંધ. યાદ રહેશે? ઉપરની આકૃતિ અને નીચેની આકૃતિ આપણે ઘટકો ઓછા કરી નાખ્યા અને ખાલી એક એક સંબંધના ઉદાહરણ તમને મેં બતાવી દીધા. એક સાથે એક જોડાય તો એને કહેવાય એક એક સંબંધ. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય 1-1 ફંક્શન, 1-1 રિલેશન, 1-1 રિલેશન. હજી આગળ ચર્ચા કરીએ. ચાલો, A, B, C અને D. X, Y, Z અને W. A મારો X સાથે, A મારો Y સાથે, B Y સાથે, C Z સાથે અને D W સાથે. જો તો આ B, C અને D એ બધા Y, Z, W એક સાથે એક જ જોડાય છે, એક સાથે એક જ જોડાય છે. પણ A છે,
એ છે એ કોની સાથે જોડાય છે? તો કે ભાઈ એક્સ સાથે પણ જોડાય છે અને વાય સાથે પણ જોડાય છે. એનો મતલબ એમાંથી બે તીર નીકળ્યા, એક એક્સ બાજુ ગયું, એક વાય બાજુ ગયું. નીકળ્યા કેટલામાંથી બે તીર? એમાંથી. એ એટલે એક જ ઘટક છે, એકમાંથી બે તીર નીકળ્યા, આમ કાતર જેવું. હવે ના, એમાંથી બે તીર નીકળ્યા. પાક્કો? તો આ સંબંધને તમારે એને અત્યારે બાદ કરી દો. માની લો કે એ નથી તમારી પાસે. એ નથી તો કોણ છે? બીસીડી. બીસીડી કોની સાથે જોડાય છે? તો કે વાય ઝેડ ડબલ્યુ સાથે. ચલો, બીસીડી જો વાય ઝેડ ડબલ્યુ સાથે જોડાતો હોય તો એ એક એક સંબંધ છે. અત્યારે એ નથી તો એક એક સંબંધ છે, પણ એ જ્યારે એમાં તમે ઇન્ક્લુડ કરો છો, બતાવો છો, ત્યારે એ એક જ એવો ઘટક છે કે જે બે સાથે જોડાય છે. કોની કોની સાથે? એક્સ સાથે પણ અને વાય સાથે પણ. એટલે એકમાંથી બે તીર નીકળે છે. હા કે ના? તો આવા સંબંધને કહેવાય એક અનેક સંબંધ. આવા સંબંધને કહેવાય એક અનેક સંબંધ. યાદ રહેશે? પાક્કો? તો બે સંબંધ થયા, એક એક અને એક અનેક. એક અનેકમાં શું ફરક છે? ભાઈ એક જ ઘટક બે અલગ અલગ સભ્યો સાથે જોડાય છે. યાદ રહેશે? હા કે ના? આમાં ડીપમાં બીજું ઉદાહરણ નથી લેતો, ત્રીજો આગળનો સંબંધ વધારું. ચાલો, એક્સ વાય ઝેડ એ બી સી. એક્સ મારો જોડાય છે માની લો કે એ સાથે, વાય પણ જોડાય છે એ સાથે, ઝેડ જોડાય છે બી સાથે. ચાલો જુઓ, ઝેડ ઘટક બી સાથે. હવે ઘણા એમ કરે આ સી તો કોઈની સાથે જોડાતો જ નથી. ભાઈ વાંધો નહીં, ના જોડાય તો. બી આ સી છે આ સહપ્રદેશના સભ્યો છે. સહપ્રદેશના બધા જ ઘટકો જોડાય એવું જરૂરી નથી, કેમ કે આગળ પણ કીધેલું કે વિસ્તાર તમે જે પસંદ કરો, મતલબ કે વિસ્તાર તમને મળે એના ઉપરથી તમે જ્યારે સહપ્રદેશ લખવા જઈ રહ્યા છો ત્યારે વિસ્તારના બધા સભ્યો સહપ્રદેશમાં હોવા જોઈએ. એના કરતાં વધારે હોય તો ચાલશે. અહીંયા માની લો કે વિસ્તારમાં આપણને જે જવાબ મળે છે તે, તો જવાબમાં તો આપણને એ અને બી જ મળે છે, પણ આ સહપ્રદેશમાં સી છે એટલે વધારાનો છે, ચાલશે. તો ઝેડ છે એ બી સાથે જોડાય છે, એક્સ અને વાય છે એ સાથે જોડાય છે. એનો મતલબ છે અલગ અલગ ઘટક પણ જોડાય છે. ફરીવાર, છે અલગ અલગ ઘટક પણ જોડાય છે કોની સાથે? એ સાથે. એટલે અલગ અલગ ઘટક એક સાથે જોડાય છે. અલગ અલગ ઘટક એક સાથે જોડાય છે. એનો મતલબ બે ઘટક એ સાથે જોડાય છે. આ રીતે છે. પહેલામાં કાતર ખુલતી હતી, આમાં કાતર બંધ થાય છે. એટલે આ સંબંધ થઈ ગયો તમારો અનેક. તમે જ બોલો, અનેક. અનેક. યાદ રહેશે? તો આ સંબંધ થઈ ગયો તમારો અનેક એક સંબંધ. આ સંબંધ થઈ ગયો તમારો અનેક એક સંબંધ. યાદ રહેશે? પાક્કો? ચાલો છેલ્લું જોઈએ. ચાલો, આકૃતિ આમ લાઈનમાં કિરણ તમે દોરતા જાઓ ને ત્યારે એક ખ્યાલ આવે કોની સાથે કોણ જોડાયેલું છે. ડાયરેક્ટ આકૃતિ આપે ને ત્યારે ખાસ વિચારીને જોઈ લેવાનું કોની સાથે પહેલાં તો કોણ જોડાયેલું છે. આની હું એક જોડી બનાવું તો તમને થોડોક વધારે આઈડિયા આવશે. ચાલો, એક્સ કોની કોની સાથે જોડાય છે? એ તો એક્સ બોલો એ સાથે જોડાય છે, એક્સ છે બી સાથે પણ જોડાય છે. એ જ રીતે વાય, તો કે વાય એ સાથે પણ જોડાય છે અને વાય સી સાથે પણ જોડાય છે. આ જ રીતે ઝેડ, તો ઝેડ બી સાથે પણ જોડાય છે અને ઝેડ બસ એક જ સાથે જોડાય છે. એનો મતલબ ટોટલ 5 સંબંધ બને છે. હા, અને 5 એરા આપેલા છે. જોઈએ ચાલો. હવે તમે જ વિચારો તો પહેલાં એક્સની વાત કરો. એક્સની પહેલાં વાત કરો. હું ખોટું લખવા જઈ રહ્યો છું. એક્સમાંથી કેટલા તીર નીકળ્યા? 2. કોની કોની સાથે? એ સાથે અને બી સાથે. તો એનો મતલબ તો પહેલું સંબંધ થઈ ગયો એક અને એક. આ ખોટું છે હા મારું? સંબંધ થઈ ગયો એક અને એક. એ જ રીતે ચલો, વાયમાંથી કેટલા તીર નીકળ્યા? તો કે 2. કોની કોની સાથે? એ સાથે અને સી સાથે. તો એનો મતલબ સંબંધ ફરીવાર થઈ ગયો એક અને એક. હા કે ના? ઝેડમાંથી કેટલા તીર નીકળ્યા? ઓનલી 1 જ. ક્યાં જોડાય છે? બી સાથે. તો આ તો એક જ સાથે જોડાય છે. તો આ સંબંધ થઈ ગયો એક એક સંબંધ. આ 3 લેખા, આ 3 લેખા. આમાંથી સાચો કયો? ના ભાઈ, તમે ખાલી કોઈ એક ઘટકનું ચેક કરીને લખી શકતા હોય, લખતા હોય કે એક એક સંબંધ છે. માની લો કે આમાં હું એને ગણતરીમાં લેતો નથી,
ખાલી BCDને ધ્યાનમાં આપીને એવું લખી નાખું કે એક સંબંધ, તો વાત ખોટી પડે. બધા જ ઘટક જોઈ લેવાના, બધા જ ઘટક જોઈ લેવાના. તો આમાં જો x અને y છે અલગ અલગ, જોડાય છે ક્યાં? જોડાય છે ક્યાં? એ સાથે, એટલે સંબંધ બને છે અનેક એક. કેવો બને છે? અનેક એક. અને હું ચિત્રડા ભમડા જ કરી નાખું. ZC સાથે પણ જોડાય, ZB સાથે પણ જોડાય, ZA સાથે, YB સાથે, YC સાથે, X પણ બધાની સાથે. હા કે ના? બધા અલગ અલગ ઘટકો જોડાય છે અલગ અલગ સાથે, અલગ અલગ ઘટકો જોડાય છે અલગ અલગ સાથે. આ સંબંધ થઈ ગયો તમારો અનેક અનેક. કેવો થઈ ગયો? અનેક અનેક. અલગ અલગ ઘટકો અલગ અલગ સાથે, અલગ અલગ ઘટકો અલગ અલગ સાથે. તો અત્યાર સુધી કેટલા સંબંધ જોયા તે બધાની વેન આકૃતિ આ તમે ખાલી યાદ રાખવા માટે નોટમાં ન લખો તો પણ ચાલશે, પણ વેન આકૃતિ પરથી ઓળખતા પણ આવડી જાય. અને જો વેન આકૃતિ પરથી ઓળખતા આવડી જાય તો યાદીની રીતથી પણ ઇઝીલી ઓળખતા આવડી જાય, પણ વિધેય શરૂ થયા પછી આવડે વધારે. એટલે આ ટોટલ હવે જોવા જાઓ તો સંબંધના પ્રકાર કેટલા? તો કે 4. સંબંધના રિયલમાં પ્રકાર કેટલા? 4. પહેલો કયો સંબંધ? એક એક સંબંધ. કયો સંબંધ? એક એક સંબંધ. ચાલો એક એક સંબંધ. એક એક પછી આપણે બીજો લીધો. કયો લીધો? એક એક પછી એક અનેક સંબંધ. એક અનેક સંબંધ. ચાલો ત્યારબાદ ત્રીજો અનેક એક સંબંધ. અનેક એક સંબંધ. એન્ડ લાસ્ટ કયો લીધો? અનેક 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 સંબંધ. ચાલો આ સિવાય કોઈ બાકી રહેતું નથી. યાદ રહેશે? આજે તમને કહેવામાં આવે કે પહેલા દિવસે આપણે સંબંધમાં ચર્ચા કરેલી કે સંબંધની સંખ્યા શોધો, તો આ બધા જ સંબંધોની સંખ્યા તમે ફાઇનલ જોશો તો આ બધી આવી જતી હોય. એક એક પણ હોય, એક અનેક પણ હોય, અનેક એક પણ હોય અને અનેક અનેક પણ હોઈ શકે. પણ આમાંથી હું 2 સંબંધ ઉપર ટીક માર્ક કરું છું. કયા ઉપર? એક એક સંબંધ ઉપર અને એક અનેક એક સંબંધ ઉપર. યાદ રાખવું હોય કે કયા સંબંધ ઉપર ટીક માર્ક કરેલી, તો એવું યાદ રાખજો જેમાં પાછળ એક આવતું હોય ને એમાં મેં ટીક માર્ક કરેલી છે. આ 2 જે ટીક માર્ક કર્યું એનું બહુ મોટું રહસ્ય છે. એ જ્યારે વિધેયની વ્યાખ્યા શીખશો ને ત્યારે વધારે આઈડિયા આવશે કે આ એક એક સંબંધ અને અનેક એક સંબંધ. સંબંધના તો પ્રકાર 4 બેન કે એક એક, અનેક એક અનેક અને અનેક અનેક. પણ આ બધા જ સંબંધ વિધેય બનાવે એ જરૂરી નથી. બધા જ સંબંધ વિધેય બનાવે એવું જરૂરી નથી. એટલા માટે થઈને આ બે જે મેઇન સંબંધ છે એના ઉપર ટીક માર્ક કરી દીધી છે કે આ 2 સંબંધ તમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. હવે આપણે ચર્ચા કરીએ. હું 4-5 ઉદાહરણ આપું, તમે ચર્ચા કરો કે આમાંથી કોણ સંબંધ, કયો સંબંધ છે. બરાબર? કાલના જે ઉદાહરણ લીધા ને તમે વેન આકૃતિથી રફમાં ડ્રો કરીને પણ ચેક કરી શકો કે કઈ સાથે કોનો સંબંધ છે, કોની સાથે કોનો સંબંધ છે. ચલો છેલ્લું જ આજનું જ ઉદાહરણ આપણે લઈએ કે x અને x³ વાળી રકમ હતી. યાદ છે? હા, આ બાજુ બોર્ડમાં બતાવેલી. તો એ હું ડાયરેક્ટ લખું છું કે અવિભાજ્ય સંખ્યા માટે હતી. હું ડાયરેક્ટ બતાવું છું કે r બરાબર 1 સાથે 1, 2 સાથે 8, 3 સાથે 27, 4 સાથે 64 અને 5 સાથે 125. યાદ રહેશે? ચાલો તો 1 1 2 8 વેન આકૃતિ દોરીએ. 1 2 3 4 5. આ જ રીતે એના ઘન લખીએ. 1 8 27 64 125. બોલો 1 સાથે 1, 2 સાથે 8, 3 સાથે 27, 4 સાથે 64 ને 5 સાથે 125. હા કે ના? સ્પીડમાં જ આવશું, લખવાની જરૂર નથી. ખાલી તમારે ઉદાહરણ જોવાનું છે, કોણ કોની સાથે જોડાય છે, સંબંધ નક્કી કરો. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, ચાલો જુઓ. બોલો કોઈ રિપીટ થાય છે? ના. ડાબી બાજુનો એક એક ઘટક સામે જોડાય છે? હા. એક જ સાથે જોડાય છે? હા. તો સંબંધ કેવો થઈ ગયો? એક એક. હા કે ના? એક એક. યાદ રહેશે? એક એક સંબંધ. થોડુંક ટ્વિસ્ટેડ ઉદાહરણ લઈને ચેક કરીએ. માની લો કે કોઈ રકમ આવી આપેલી છે, r બરાબર કોઈ સંબંધ આપેલો છે x². આની જોડી બનાવવાની છે. વેર x બિલોંગ્સ ટુ, ક્યાંથી લેવા? ઝેડમાંથી નહીં, પણ એવું ચોક્કસ આપી જ દઉં છું. ચાલો કે x બિલોંગ્સ ટુ છગડિયા કૌંસમાં -2 -1 0 1 2. ચેક ઇટ. હજી એક વધારી દઉં, 3 કરી દઉં. -3 નહીં પણ ઓનલી 3 કરી દઉં. ચાલો 1 2 અને 3. x અને x² ક્રમયુક્ત જોડ છે. યાદી આપણે બનાવવાની છે, પણ x ની કિંમત લેવાની ક્યાંથી? -2 -1 0 1 2 3.
ચલો x બરાબર -2 લેશો ત્યારે જોડી કઈ બનશે પહેલાં તો મને એમ કહો. -2 મૂકો અહીંયા -2 નો વર્ગ તો કે 4 -1 નો વર્ગ તો કે 1 બોલો 0 નો તો કે 0 1 નો 1 અને 2 4 3 સાથે 9 યાદ રહેશે. આની યાદી બનાવીએ યાદી બની ગઈ ત્યારબાદ પ્રદેશને સહપ્રદેશ લખતા નથી ડાયરેક્ટ જ આમાં લખું છું. ચલો પ્રદેશ એટલે પહેલો ઘટક. ચલો પહેલો ઘટક કોણ છે? -2 -1 0 1 2 3. સહપ્રદેશ અથવા તો વિસ્તારની ચર્ચા કરતા હોય ત્યારે બીજો બોલો બીજોમાં કોણ છે? 4 1 0 એકનો એક સભ્ય ફરીવાર નથી લખવાનો તો 9. ગોટ ઇટ. મૂકીએ ચલો -2 બોલો -2 કોની સાથે? 4 સાથે. -1 તો કે 1 સાથે. 0 તો કે 0 સાથે. 1 પાછો તો કે 1 સાથે. 2 તો કે 4 સાથે અને 3 તો કે 9 સાથે. માત્ર 3 ને તમે જોઈને ચેક કરીને કહી શકતા હોય કે એક સંબંધ છે તો વાત ખોટી પડે. બધા જ ઘટક જોઈ લેવાના. હા 3 તમારો એક જ સાથે જોડાય છે પણ એવો કોઈ છે કોઈ વસ્તુ ખોટી પાડવી હોય ને તો એક ઉદાહરણ આપવું પડે. કોઈ વસ્તુ સાચી છે તો સનાતન સત્ય છે તો સ્વીકારી લેવાની પણ કોઈ વસ્તુ ખોટી પાડવી છે તમારે તો એક ઉદાહરણ દેવું પડે. હા હું એમ કહું કે એક સંબંધ તમે એમ કહેવા માગતા હોય કે આ એક સંબંધ છે હું એમ કહું ના ખોટું કેમ તો મારે ઉદાહરણ દેવું પડે અને ઉદાહરણ હું તમને જીવતું જાગતું દેખાય છે આપી દઉં. બોલો -2 કોની સાથે જોડાય? 4 સાથે. 2 કોની સાથે જોડાય? 4 સાથે. છે બંને અલગ ઘટક -2 4 અને 2 4 છે બંને અલગ ઘટક જોડાય છે કોની સાથે? 4 સાથે. એનો મતલબ અલગ ઘટક એક સાથે. અલગ ઘટક એક સાથે સંબંધ બોલો કેવો થઈ ગયો? અનેક એક. કેવો થઈ ગયો? અનેક એક. યાદ રહેશે પાક્કું? તો આ થઈ ગયું એનું ઉદાહરણ. હજી એક અને લાસ્ટ ઉદાહરણ લઈને આ સંબંધને પૂર્ણ વિરામ જાહેર કરીએ. r બરાબર છગડિયા કૌંસમાં x અને x³ + 1 નાનો એવો દાખલો લઉં છું. x ની કિંમત કે જ્યાં તમારે લેવાની -1 0 1 2 અને -2 માંથી બરાબર બનાવો. ચાલો ડાયરેક્ટ મૌખિક દર વખતે નાનું સાદરૂપ આપવાની જરૂર નથી. બોલો x બરાબર -1 લો. x બરાબર -1 આને હું y કહું અથવા તો fx કહી દઉં તો પણ ચાલશે. તો y બરાબર કેટલા મળે? મૂકો -1 ની 3 ઘાત. -1 -1 માં 1 ઉમેરો તો કે 0. હા કે ના? તો જોડી મળી ગઈ કઈ? -1 0 ની. x બરાબર 0 મૂકીને ચેક કરો. x બરાબર 0 તો y બરાબર મૂકો 0 ની 3 ઘાત 0 0 વત્તા 1 1 તો y બરાબર 1. બોલો જોડી કોની મળી? 0 1 ની. મૂકો x બરાબર 1 મૂકીને ચેક કરો તો 1 ની 3 ઘાત 1 1 + 1 તો કે 2 y બરાબર 2 તો આ મળી ગઈ 1 2 2 મૂકીને ચેક કરો તો x બરાબર 2 2 નો 3 ઘાત 8 8 વત્તા 1 9 તો y બરાબર 9 મૂકો અહીંયા 2 9. ચલો x બરાબર -2 મૂકીને ચેક કરો તો -2 ની 3 ઘાત એટલે -8 વત્તા 1 એટલે y મળશે -7 તો આ એક જોડી મળી ગઈ -2 -7 ની. હવે તમને જોડી પરથી પણ જોતા આવડવું પડે. જુઓ તો આમાં કોઈ ઘટક કોઈ બીજા સાથે ફરીવાર જોડાય છે? -1 છે તો -1 ફરીવાર ક્યાંય આવ્યું ના. કોઈ નથી આવતું. 0 પણ ફરીવાર નથી આવતા, 1 પણ નથી આવતા, 2 પણ નથી આવતા અને -2 પણ નથી આવતા. હવે હું તમને એક નાની એવી હિન્ટ આપી દઉં. એ જે જોડી લખી ને એનો વાયામ જોવો તો એનો વાયામ આમાં કોઈ રિપીટ નથી થતું એ વાત પાક્કી થઈ ગઈ. હવે એના પછીનું સ્ટેપ એનો વાયામ જોવો તો 0 1 2 9 -7. હા કે ના? હા તો ચલો વાયામ રિપીટ થાય છે ના? જો વાયામ રિપીટ ન થતો હોય તો સંબંધ હોય 1 1. વાયામ રિપીટ ન થતો હોય તો સંબંધ હોય 1 1. આ દાખલા પૂરતું યાદ રાખજો. વાયામ રિપીટ ન થતો હોય તો સંબંધ હોય 1 1 અને જો વાયામ રિપીટ થતો હોય આરે જોડી મારી વાયામ રિપીટ થાય છે હા કે ના તો સંબંધ થઈ ગયો અનેક 1. કેવો થઈ ગયો? અનેક 1. એટલે આ થઈ ગયો તમારો સંબંધ 1 1. હવાની કિરણ આકૃતિ દોરીને તમે જોઈન કરશો તો પણ સંબંધ 1 1 જ આવવાનો. તો આ સાથે સંબંધ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ.
આવતા લેક્ચરમાં આપણે વિધેયની ચર્ચા કરીશું. વિધેય એટલે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર, એ પણ આના જેમ જ લીટા ગાળો, વિચારો, જવાબ આપો. ઓકે, થેન્ક યુ.